ایک پیغام سرکار تاج شریعہ کا اور حضور سرکار حسین ملت کا بھی یہی پیغام ہے. حضرت جہاں بھی جاتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں. کیا ہے حاضر کرتا ہوں پاسبان شریعت قائم رہو اے یار جنت قائم رہو پاسبان شریعت قائم رہو اے یار جنت قائم رہو پاسبان شریعت قائم رہو یعنی عشق و محبت قائم رہو ہے گریرا ہے گریرا ہے جنت قائم رہو بس لگے آلہ حضرت قائم رہو بس لگے آلہ حضرت قائم رہو زندگی جنتی کھاؤ شیطان وہ سرورا جس کو کہتی ہے دنیا یہ آخرت رضا بوجھتی ہے ابھی تک غزالی سزا اخبر قادری خلد میں چل دیا اخبر خلد بغیر کے قادری کے یہ خلد بغیر کے قادری کے یہ زندگی ہے نبی کے میں کیا بتاؤں گا رتبہ حسین کے لیے یہ دنیا دیا بار کے لیے یہ دنیا کے میرے نبی کے لیے نہ زمانے کی یہ دوستی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے. نبی نے 11 شادیاں کی. اے میری نوجوان نسل جب تک ہم نبی کے دین کے خاتم زندہ ہیں تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جواب سنیے جواب اگر کوئی کہے کہ عبد الرحمن عبداللہ تیرے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں تو شرمندہ مت ہوئیے پلٹ کے آپ بھی کہیے کہ ہاں ہاں شادیاں ہی تو کی ہیں معذاللہ زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے شادیاں ہی تو کی ہیں معذاللہ زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے. دوسری بات یہ ہے دنیا کو یہ بھی بتا دو کہ میرے نبی کی جو 11 بیویاں تھی میرے نبی کی جو 11 شادیاں ہوئی تھی ان 11 بیویوں میں میرے نبی کی صرف ایک بیوی جن کا نام ہے حضرت عائشہ وہ میرے نبی کے نکاح میں کنواری آئی تھی. باقی جتنی تھی یا تو مطلقہ یا بیوہ. مطلب یہ ہے کہ جس کا سہارا روٹ گیا اسے مدینے والے نے سہارا. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت اخلاق مصطفیٰ کردار مصطفیٰ حضرت علامہ تبریز عالم صاحب قبلہ حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. اور توجہ سے سن لو تو پوری زندگی میں جو دماغ میں وسوسے ہوں گے انشاءاللہ وہ ختم. انشاءاللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی. کتنی؟ 7. 3 بیٹے حضرت ابراہیم حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ.
بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب اور طاہر بھی بتایا گیا ہے. 3 بیٹے 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ طیبہ عالمہ راجعہ ساجدہ مفتیہ حافظہ قاریہ مجتہدہ سیدہ فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 بیٹیاں 3 بیٹے. ان 7 اولاد میں سے میرے نبی کے صرف ایک بیٹے حضرت ابراہیم، وہ میرے نبی کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن پاک سے تھی. اور جس دور میں آقا اور باندی کا سسٹم چلتا تھا، غلام اور باندی کا سسٹم چلتا تھا، اس دور میں باندی سے بغیر نکاح کے وطی کرنا، صحبت کرنا جائز ہوتا تھا، اور باندی کی اولاد آقا کی اولاد کہلاتی تھی. تو میرے نبی کے ایک بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے نا، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن پاک سے ہیں، اور باقی 6 اولاد سب کی سب حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہیں. اور جب تک میرے نبی کے نکاح میں حضرت خدیجہ تھی، میرے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور جب ان کا وصال ہو گیا تب میرے نبی نے دوسری شادیاں کی ہیں. اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی سن لو. کچھ صحابہ جنگوں میں چلے گئے اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے. اب ان کی بیوی بیوہ بن گئی، تو اب اس بیوہ کا سہارا کون بنے؟ تو میرے نبی نے ان کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، اور ایک بیوہ کو قیامت تک کے لیے ام المومنین کا درجہ دے دیا. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کی ماں. کیا؟ مسلمانوں کی ماں. اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سارے مسلمانوں کی نبی کی ساری بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں لگتی ہیں. بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ شادیاں میرے نبی نے یوں کی کہ کچھ صحابہ جنگوں میں گئے، وہاں پر شہید ہو گئے، تو ان بیواؤں کے ساتھ حضور کا نکاح ہو گیا. اور کچھ عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی، تو میرے نبی نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرما لیا. اس طرح سے میرے نبی کے 11 نکاح ہوئے ہیں، مگر جب تک حضرت خدیجہ تھی نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور جب ان کا وصال ہو گیا تو دوسری شادی کی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے کلچر میں آج بھی یہ بات ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بہت چاہتے ہیں، بہت مانتے ہیں. تو میرے نبی نے یہ شادیاں اس لیے کی تاکہ رشتہ داری بڑھے اور اس کے ذریعے سے اسلام آگے بڑھے. کیا بات ہے، واہ واہ بہت خوبصورت کرا، واہ سبحان بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑا بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان ہم دیکھتے رہیں ذرا. ہاں 2 بج گئے، بس تھوڑی دیر اور پریشان کروں گا آپ کو. ارے وہ حضرت جانتے ہیں میں اپنے حساب سے خود بول رہا ہوں، بس توجہ کے ساتھ سنیے، کوئی اٹھے بیٹھے مت کریے گا. اب میری ماں بہنیں سنیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعرہ لگتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ناری کو سمان دو. لیکن اے میری بہن، اگر تمہارے ساتھ سب سے بڑا کسی نے احسان کیا ہے تو وہ میرے پیغمبر کی ذات ہے. آؤ ترمذی شریف کی حدیث سنو. ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 13. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن فاتقى الله فيهن فله الجنہ. زور سے بولو. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے حقوق ادا کر دیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ الجنہ، اس شخص کے لیے جنت ہے. ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 13. من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کنا لہ حجابا من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسے بیٹیاں دی اور اس نے اپنی بیٹیوں پر صبر کیا تو قیامت کے دن یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. یعنی باپ کے اعمال ہوں گے اس قابل کہ جہنم میں لے جائیں، لیکن یہ ہماری بیٹیاں ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گی، یہ ہماری بہنیں ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گی. اللہ کے نبی نے ایک بار داہنا ہاتھ اٹھایا اور یہ داہنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھائی اور میرے نبی نے فرمایا من
नारे रिसालत, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, बहुत। मगर आप लोग बेटियों का हक देते हैं क्या? बोलो, देते हैं आप लोग? आप तो जमीनें बेच बेच के जहेज देते हैं। जहेज की शरीयत में कोई असर नहीं है। और मेरे भाई, अखबार मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते होंगे। मैं आए दिन खबरें पढ़ते रहता हूं कि बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि बाप ने अपनी जायदाद में हिस्सा देने से बेटे को मना कर दिया था। यानी बेटे को हिस्सा न मिले तो बाप का मर्डर कर दे। मगर ये बेटियां ही हैं जिन्हें हिस्सा नहीं मिलता और निकाह के बाद बाप से गले लग करके रोते हुए अपने घर चली जाती हैं। बेटों से इतना सब्र नहीं हो पाता। हालांकि हमारी बहनों को मालूम है कि हमारी जायदाद में, हमारे बाप की जायदाद में हमारा भी हिस्सा है। और अल्लाह का शुक्र है, लोग देते भी हैं। और हुजूर आले रसूल के मुकद्दस मौजूदगी में मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह अपनी बहनों का भी हक दूंगा और अपनी बेटियों का भी हक दूंगा, जो शरीयत ने मेरे ऊपर लाजिम कर रखा है। इसलिए कहने को मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बस यही आपसे कहने आया हूं कि रस्म और रिवाज को तरजीह न दो, अपने सारे काम सुन्नत रसूल की रोशनी में करो। और मेरे नबी फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरुम यति शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के बाद मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को, यानी ऐसी सुन्नत को कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, हुजूर फरमाते हैं जो मेरी मिलत से मोहब्बत करते हैं तो इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि इनकी बात पर अमल किया जाए, जो ये फरमाएं उस पर अमल किया जाए। ये मोहब्बत नहीं कहलाती कि जो हजरत फरमाएं उसे आप अनसुना करते हैं। हजरत फरमाए नमाज पढ़ो, आप नमाज न पढ़ें। हजरत फरमाए सच बोलो, आप सच न बोले, तो ये मोहब्बत नहीं कहलाएगी। हजरत गिरामी, तो मोहब्बत के ये तकाज़े हैं कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात पर अमल भी करता है। अब हम सब लोग अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, और यहाँ सब आशिकाने रसूल बैठे हैं। मगर बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये कैसा इश्क रसूल है, ये कैसा इश्क रसूल है कि जुलूस में तो 20,000 आदमी होते हैं, मगर ज़ोहर की नमाज में सिर्फ 20 आदमी होते हैं। ये कौन सा इश्क रसूल है? मुझे कहने दिया जाए, हमारी बदअमली ने वहाबियों को ज़बानें लंबी करने का मौका दे दिया है। अगर आप और हम अमल करते होते तो ये वहाबियों की जो 2-2 हाथ की लंबी ज़बानें कर रही हैं, हम सुन्नी बरेलवी उन ज़बानों को काटने का काम करते, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि हमारी आवाम सिर्फ नारे लगाती है और अमल नहीं करती। तो ये कौन सा इश्क रसूल है कि जुलूस में 20,000 लोग हैं और नमाज में सिर्फ 20 नमाजी, नमाज में सिर्फ 20 नमाजी हैं। अब तवज्जो फरमाएंगे, हाफिज उबैदुर रहमान साहब मेरे करीब में बैठे हैं। अगर ये मुझसे कान में कहे कि हजरत ये बात बोल दो और मैं इनकी बात को अनसुना कर दूं, तो मुझसे दोबारा कहेंगे हजरत ये बोल दो, फिर भी मैं न सुनूं, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत उबैदुर रहमान ये कह रहा था कि ये भी बोल दो, फिर भी मैं इनकी बात न मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं होंगे? गौर कीजिएगा, अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहे और मैं न मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेहों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत उठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? और साफ सुथरे जुमलों में कह दूं, मुसलमानों, आज जो हमारे सामने हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है, हमने नमाज़ें अदा करना छोड़ दी है। अब आओ सुनो अपने नबी का आफाकी पैगाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ए मेरी उम्मत, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। गौर कीजिएगा, हुजूर फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें
कि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बड़ा होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी न कर सकेगा। हज़रात, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंशाअल्लाह मजा आएगा, और से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और ये भी फरमाते हैं मेरे नबी उसी हदीस में कि जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, भाई एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। ये मेरे नबी का पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारा लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, लेकिन की मर्जी हो तो आपको मैं दावत दूंगा कि आप हजरत से मुरीद हो जाएं। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। आप हजरत के हाथों में हाथ दे करके सिलसिले कादरियत की में दाखिल हो जाएं। खाली हाथ आए थे और जब यहाँ से जाइए तो ये बोलते हुए जाइए कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। माशाअल्लाह, है ना, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ा करम फरमाते हैं, बहुत माशाअल्लाह, बहुत बुजुर्ग शख्स है। हम लोग जिससे दिल से मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर हुसैन मिल्लत के साथ वो प्यारी जात है, बड़ा करम फरमाते हैं, साहिब किरदार हैं, साहिब अखलाक हैं, छोटों पर शफकत और बड़ों का अदब, ये आपकी खसलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा दौर में मसलक के आला हजरत जो अहले सुन्नत का अलामती नाम है उसके अलम बरदार हैं, और जहां जाते हैं अपने मुरीदों को ये ताकीद करते हैं कि मसला के आला हजरत पर कायम रहना यही राह निजात है। माशाअल्लाह। तो जो साहब किसी से मुरीद नहीं होंगे वो हजरत से मुरीद हो जाएं, या जो किसी से मुरीद होंगे तो वो तालिब हो सकते हैं। तालिब का मतलब ये होता है कि आप मुरीद तो अपने पीर साहब के रहेंगे, सिर्फ फैज हासिल करने के लिए आप हजरत से तालिब हो सकते हैं। तालिब का मतलब होता है तलाशने वाला, चाहने वाला, तलब करने वाला, है ना जी। हजरत दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सारी दुनिया से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से मोहब्बत करो, है ना। बिल्कुल बातें न कीजिएगा, अफरा-तफरी न कीजिएगा, तवज्जो के साथ यहाँ सुनते रहिएगा। हजरत, अब उस मोहब्बत का नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है, तो आओ सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी है। हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्साअ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। क्या पूछते हैं हजरत सहाबी कि क़यामत कब आएगी। वो एक सहाबी मेरे नबी से पूछते हैं, तो मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, जरा ये तो बता दो कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है, तुम्हारी क़यामत की तैयारी क्या है। तो हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी क़यामत की तैयारी तो कुछ नहीं है, मेरी